لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ওই যে সবুজ গম্বুজ দেখলেন আমাদের জান মাল সব ওখানে রয়েছে ঠিক না ঠিক जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना ना दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना उम्र जिंदगी में गम के दिन तो आई जाती है उम्र जिंदगी में गम के दिन तो आई जाती है कभी लम्हा आए तो मदीना याद कर लेना जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुना है मुश्किलों में कोई साथ नहीं चलते सुना है मुश्किलों में कोई साथ नहीं चलते जमाना छोड़ जाए तो मदीना कर लेना जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना ना दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आले कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आले सय्यदना وقال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
وقال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وعاتى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان الحمد لله আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ আমাদের কেমন একটা মাহফিলে বসিয়েছেন যে মাহফিলে বসার দরুন আল্লাহ আমাদের ছোট ছোট গুনাহ আজকে মাফ করে দেবেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই সকলে খুশি হয়ে উচ্চ আওয়াজে জবান খুলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ শুকরিয়া আরো আদায় করুন। এই পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে, অনেক ধর্ম আছে। আল্লাহ আমাদেরকে এমন একটা ধর্মের ঘরে জন্ম দিয়েছে যে ধর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ নিজে বলছে ইন্না দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আমি আল্লাহ আমার পছন্দনীয় ধর্ম হলো ইসলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরো একবার শুকরিয়া আদায় করুন। 1,24,000 নবী রাসূল এসেছে। আল্লাহ আমাদেরকে মুসার উম্মত করেন, ঈসা নবীর উম্মত করেন, দাউদ নবীর করেন, ইসহাক নবীর করেন। এমন একটা নবীর উম্মত করেছে লাউলাকা লামা খালাকুল আফলাক, सबसे पहले खुदा ने जिसको बनाए थे, खुदा एक छुपा हुआ राज, जब इरादा किया क्यों ना मैं जाहिर हूं, तब खुदा ने सबसे पहले कुन फरमाया हो जा, फयाकुन एक नूर हुआ, खुदा ने नाम रखा मुहम्मदुर रसूल। जरे दुनिया से हजारों साल पहले, 8 से हजारों साल पहले खुदा ने अपने महबूब को पुकारा यासीन वल कुरानिल हकीम। ये जो यासीन ये हमारे नबी का नाम है। जरे बोलूं सुभान अल्लाह। हजारों साल पहले जब कुछ भी ना थे, जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सितारों से पहले, जबल से पहले, हजार से पहले, सजार से पहले, आर्श से पहले, फरिश्तों से पहले कुछ भी ना थे, तब खुदा ने मोहम्मद अरबी को पैदा किए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आदम सफीउल्लाह से भी पहले, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, खुदा की आर्श से भी पहले, जन्नत से भी पहले, मक्के से पहले, मदीने से पहले खुदा ने जब इरादा किया मैं जाहिर होंगे, हमारे बंदे बनाएंगे, तब खुदा ने सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत के नूर को पैदा किए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। সেই নবীর উম্মত হয়ে আমরা ধন্য ধন্য নয়, তাই খুশি হয়ে সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এত মাকাম, এত সম্মান আমার নবীর আল্লাহ দিয়েছে। আমাদের কাজ আল্লাহ দাসত্ব করা। কি কাজ? এক কথায় আল্লাহকে রাজি করা, আল্লাহকে খুশি করা। আল্লাহ রাজি কিসে, খুশি কিসে? আল্লাহ বলছে তোমরা আমার হুকুম মানো। আল্লাহ আপনার হুকুম কি? আল্লাহ বলছেন মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু
वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, मेरे हबीब जो आदेश किए हैं उनको मान लो, जिसको छोड़ने के लिए आदेश किए हैं उसको छोड़ दो। আমার নবী যেটা আদেশ করেছে সেটা মেনে নিতে হবে, নবী যেটা ছাড়তে বলেছে সেটা ছেড়ে দিতে হবে, এটাই হবে আল্লাহ পাকের দাসত্ব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। क्योंकि सबसे अफजाल खुदा का इबादत जिसने किए हैं, सबसे आला इबादत खुदा का जिसने किए हैं वो है हमारे नबी हजरत प्रोफेट मोहम्मद रसूल। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। সেই নবীকে ভালোবাসে, প্যার করো। দুনিয়ায় একদল বাঁদর নাচছে, দেখবেন নবী পাকের সামনে গুস্তাগি করছে, নাচছে। এদেরকে নাচতে দেন, এদের দিয়ে মাথা ঘেমিয়ে লাভ না। দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডাও করে দেবে আল্লাহ। আপনারা শুধু রাসূলুল্লাহর সঙ্গে জুড়ে থাকুন, জুড়ে থাকুন। জুড়ে থাকতে গেলে কি করতে হবে? নবী পাকের আদেশগুলোকে মানতে হবে, নবীর নিষেধগুলোকে ছাড়তে হবে, তবে হলো প্রকৃত জুড়ে থাকা। নবীর সাথে সাহাবা হুজুররা কিভাবে জুড়ে ছিল দেখতে হবে। আল্লাহ পাক কোরআন পাকের আরেক জায়গায় বলছেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, बड़ो काफलाम कुल, यानी नबी को खुदा ने फरमाने के लिए फरमा रहे, आप फरमाइए इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, जो शख्स कहते हैं, जो लोग कहते हैं मैं खुदा को मोहब्बत करते हैं, हमरा बोली ना अल्लाह की भालोबासी, जो लोग कहते हैं मैं खुदा को मोहब्बत करते हैं, उन लोगों की बोलना दवा का सच है तो फत्तबिउनी, पहले मेरे हबीब को इत्तिबा करना होगा, मानना होगा। किस तरीके से मानना होगा? फत्तबिउनी के अंदर प्यार छुपा हुआ है, लिहाजा मोहम्मद रसूल को रसूल समझ के जान से भी ज्यादा मोहब्बत करके आदब के साथ मानना पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के जाने থেকে বেশি ভালোবেসে রসুল জেনে আদবের সাথে মেনে নেওয়া, এটা হলো ঈমান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। अगर इसी तरीके से जो लोग नबी को मान लेंगे वो ईमानदार है, उसी को मोमिन कहते हैं। मोमिन मुसलमान तो हर शख्स मुसलमान है, मुस्लिम घर में पैदा हुआ या गैर इस्लाम के घर में पैदा होते हैं, जब वो दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, वो मुसलमान बन के आते हैं। मुसलमान माने की যে নিজেকে আল্লাহর উপর সুপে রাখে, তো মুসলিম ঘরে জন্ম হোক আর মুসলিমের ঘরে জন্ম হোক, যখন সে পয়দা হয়, জন্ম হয়, মুসলিম হয়েই জন্ম হয়, ওই মুসলিমকে মুমিন হতে হয়। मुमिन मुमिन उन लोगों को कहते हैं जो लोग अपने जान से भी ज्यादा, दुनिया तो अलग चीज है, धन दौलत तो अलग बात है, घर बारी तो अलग बात है, हर शय से पहले, हर कुछ चीजों से पहले, अपने बाप से पहले, माँ से पहले, धन दौलत से भी पहले, अपने जान से भी ज्यादा जो नबी को रसूल समझ के प्यार अदब के साथ मान लेते हैं, उसी को मोमिन कहते हैं। इन लोगों के लिए जन्नत है। जरे बोलो सुभान अल्लाह। खुदा ने फरमाया जो लोग मोमिन हैं वो लोग जब नमाज पढ़ते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, मुस्लिमीन नहीं है, मोमिनीन, मोमिन के लिए नमाज अल्लाह की दीदार स्वरूप है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मोमिन बनना पड़ेगा हम सबको। मोमिन होने के लिए जाने থেকে বেশি রসুলকে রসুল জেনে, রসুলকে কি জেনে? রসুল জেনে। কেন আমরা সবাই গুনাহগার এখানে, ঠিক না বেঠিক গো ভাই? এখানে কেউ বলতে পারবেন নাকি যে আমি গুনাহগার নই? সবাই গুনাহগার, কিন্তু সবাই জান্নাতের আশায় আছি, ঠিক না বেঠিক? তা গুনাহ করেছেন তো জান্নাতের আশা করেছেন কেন? না আমরা সবাই জানি গুনাহ করলে মাফ হয়, গুনাহ করলে মাফ হয়, গুনাহগারকে আল্লাহ তওবা করলে মাফও করে দেয়, এবং ঈমানদার জান্নাতে যাবে, এটা আমরা আশা, তাই আমরা সবাই আশা রেখেছি, ঠিক না বেঠিক? হ্যাঁ, আমরা গুনাহগার, অস্বীকার করার কিছু নেই। আমি তো মনে করি আপনাদের সবার থেকে বেশি গুনাহগার
গুনাহগার আমি, কিন্তু জান্নাত যাবার আশা রাখি। কেন? আমি রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসি, তেনাকে প্যার করি, মহব্বত করি। জানি না কোনদিন সেই দিন আসবে কিনা যে আমার ধার থেকে কল্লা রাসূলের জন্য আলাদা করার দিন আসবে কি জানি না। সেদিন ইনশাআল্লাহ মাতার হিফাজতের কথা ভাববো না, শরীরের হিফাজতের কথা ভাববো না, আমিনার লালের আজমতের কথা ভাববো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেননা আমরা ইতিহাস পড়েছি, আমরা আশরাফুল মখলুকাত, তাই না? আমরা আশরাফুল মখলুকাত। আমাদেরকে নবী সম্বন্ধে বেশি বেশি করে জানতে হবে। কি গো, জানা দরকার আছে না? আমি নবীলেই আলোচনা করবো, আপনাদের অসুবিধা নাই তো? কেন এটা স্লোগান দিচ্ছিলেন, মনে হচ্ছে ইমাম সাহেব স্লোগান দিচ্ছিলেন। কি যেন স্লোগান দিচ্ছিল রাসূলের? হ্যাঁ, ইয়াদে রাসূল কনফারেন্স, অর্থাৎ নবীকে স্মরণ করার আলোচনার মাহফিল। এই তো নাকি? तो नबी को याद करने के लिए तो कॉन्फ्रेंस बनाए हैं। ये जो हम लोग दरूद पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफियाना, और तरह तरह की दरूद भी है, जिसका जो पसंद है पढ़ लीजिए, इसमें इख्तिलाफ करने का कोई बात नहीं। तो इन्नल्लाह, बेशक मैं खुदा फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह, बेशक मैं खुदा, व मलाइकतहु, साथ में मेरे फरिश्तों। यहाँ समझने की बात है, ऐसा कोई भी काम नहीं खुदा किसी को साथ में लिए है। खुदा जो करते हैं कोई भी काम, साथ किसी को भी नहीं जुड़ते हैं, किसी को साथ में भी नहीं लेते। मगर जब हबीब के ऊपर दरूद की बात है तो खुदा पहले खुद फरमा रहे, बेशक मैं खुदा भी भेजते हैं, आओ फरिश्तों तुम सब भी मेरे महबूब की पर दरूद पढ़ा करो। बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ फरिश्तों के भी साथ में नहीं जुड़े हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हर इंसान को खुदा ने नहीं बुलाया जो लोग ईमान लाए हैं, क्योंकि हर इंसान पाक नहीं है, हर इंसान पाक नहीं है। इन्नल मुश्रिकीन नजसुन, जो लोग शिरक करते हैं वो नापाक है, लिहाजा खुदा ने हर इंसान को नहीं जुड़ा है। लिहाजा सिर्फ ईमानदार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आओ तुम सब भी आ जाओ, जो लोग ईमान लाए हैं आओ मिल के दरूद पढ़ते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मेरे खुदा दरूद भेजते हैं, फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, हम सब भी दरूद पढ़ते हैं। खुदा का दरूद क्या है? আল্লাহ দরুদটা কি? ঠিক না? अल्लाह तो हमारे मत अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़े ना। इमाम बुखारी ने फरमाने लगा, दुनिया किसी मुल्ला की बात छोड़ दो, इमाम बुखारी को ले लो। इमाम बुखारी ने फरमाया, हम लोग जैसे नीचे में एक मजलिस बनाया यादगारे रसूल कॉन्फ्रेंस, तो खुदा ताला आर्श पे एक महफिल बनाते हैं जहां तकरीर खुद खुदा करते हैं और सामने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते उस मजलिस में तशरीफ लाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। उस महफिल में खुदा अपने हिसाब से, खुदा सबसे बड़ा है, उनका तकरीर भी सबसे बड़ा होगा। वो जब कोई गिफ्ट देते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। उस मजलिस में खुदा अपने हबीब की शान अज़मत बुलंद करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। সেই নবীর আলোচনার মাহফিল আপনারা করেছেন, কুরবান যা। আল্লাহ আপনাদেরকে অনেক ভালো রাখুক। হ্যাঁ, আপনারা প্যান্ট শার্ট পরা দাঁড়ি চাচা, আমি জানি আপনাদের ভুল আছে, কিন্তু আপনাদের মধ্যে একটা দামি সম্পদ আছে যার মূল্য পৃথিবীর কেউ দিতে পারে না আজ পর্যন্ত, যার মূল্য পৃথিবীর কেউ দিতে পারে না, সেটা হলো নবী পাকের ভালোবাসা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তবে আপনারা নবী পাকের ভালোবাসায় নামাজ পড়বেন, দাঁড়িয়ে রাখবেন, আস্তে আস্তে পরিবর্তন হন, আরো ভালো লাগবে। কথা বুঝে আসছে? আরো ভালো লাগবে। কেননা আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসি, যখন হুজুর যেটা পছন্দ করে সেটা করতে হবে। কথা বুঝে আসছে? তাহলে নবীর যখন ইয়াদের মাহফিল করেছেন, তাহলে রাসূলেই তো আলোচনা হবে নাকি? ইয়াদের মাহফিল যদি নাও হয়
প্রতিটা ইমানদারের কাছে রাসূল নিয়ে আলোচনা করা, এটা আল্লাহর সুন্নাত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুন্নাত মানে তিনি যেটা নিজে করেন। कुरान उठा के देखो, मक्के में बहुत आयत नाजिल किए हैं खुदा ने, मगर एक भी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमानदार आमनू करके नहीं आयत नाजिल किए हैं। मदीने में जितना आयत नाजिल किए हैं, हर आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमानदारेरा। और हर ईमानदार যখন আমানু বলে আয়াত নাজিল করেছে, তখনই আল্লাহ নবীর আজমাত, নবীর প্রশংসা, নবীর শান, নবীর গুণগানের কথা বলেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তার মানে আল্লাহ বুঝিয়েছে যেখানে মুসলমান থাকে, অন্য ধর্মের থাকে, সেখানে আমার কথা বলো, আর যেখানে শুধু ইমানদার থাকে সেখানে আমার বন্ধুর কথা বলো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আশা করছি আমরা ইমানদারদেরই মজলিস করেছি, তাই তো নাকি? এটা ইমানদারদের মজলিস, এখানে রাসূলুল্লাহরই কথা হবে, কেন হবে না? আহা, যার কথা আল্লাহ যদি আরশে মুহাল্লাই করতে পারে, যার কথা আদম নবীর মুখে পাওয়া যায়, জানেন না? হ্যাঁ, আব্বা জান আদম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহ পাকের আরশে আজিমের দিকে মাথাটা তুলে তাকালেন, ওই সময় বাবা আদম বলেছিলেন, আল্লাহ আপনার নামের পাশে মুহাম্মদ রাসূল, এটাকে বললেন না সুবহানাল্লাহ। কোথায়? আল্লাহর আরশে। কোথায়? আল্লাহর আরশে। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। जन्नत के पत्तों पे अरसे उला पर, जन्नत के पत्तों पे अरसे उला पर आदम ने देखा था। हाँ, बाप आदमও দেখেছে আল্লাহর আরশে আমার নবীর নাম রয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই নবীর উম্মত দুটো চারটে ফুটো মস্তান দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? যে নেতার, আমাদের নেতার নাম আল্লাহর আরশে আছে, আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? শুধু নেতার সঙ্গে জুড়ে যান। আমরা কিন্তু দূরে সরে গেছি, অনেকটা সরে গেছি। ফিরে আসতে কিভাবে জুড়বেন? যেভাবে জুড়েছিল সাহাবারা, আল্লাহ নবী সাহাবারা যেভাবে জুড়েছিল ওইভাবে জুড়তে হবে। আল্লাহ নবী রওজা শরীফে, মদিনা নববী শরীফে বসে রয়েছে, এমন করে সাহাবারা সব নবী পাকের সামনে বসে রয়েছে। সাহাবারা ইজাজত নিয়ে এক একজন করে দাঁড়িয়ে যায়, এক একটা বিষয় নবী পাককে শোনাতে থাকে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমাকে বড় ভালো লাগে হুজুর, আমি সারা দিন রাত ধরে কিয়ামে দাঁড়িয়ে 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 আল্লাহ পাকের পাক কালামুল্লাহ কোরআন শরীফটা তেলাওয়াত করব। কি ভালো লাগে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করব। আর আমাদেরকে কি ভালো লাগছে বলুন? ফাংশনে যেতে, গান শুনতে, সিনেমা দেখতে, খারাপ জায়গায় বসতে কি মন চাই না? চাই না? তারা নিশ্চয়ই দূরে সরে গেছি। আর যারা নবীর সাথে জুড়ে থাকে তাদের কি মনে হয়? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কোরআন তেলাওয়াত করব। তাহলে আমাদেরকে চেঞ্জ হতে হবে না? হবে না? বলো, জোরে জোরে বল। চেঞ্জ হও, সব মাদন্নাস ঠান্ডা করে দেবে আল্লাহ। কথা বুঝছেন তো? আর একজন সাহাবা উঠে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমাকে ভালো লাগে দিন রাত শুধু নামাজ আদায় করব। আল্লাহ নবী বড় খুশি হয়ে গেলেন, তাকে ওয়েলকাম জানায়, মুবারকবাদ জানায়। এ নবীর উম্মত, তুমি
আমি যদি নবীর সাথে নিজেকে জুড়ি, তাহলে তোমাকে আমাকে কাজের মধ্যে টাইমে 5 ওয়াক্ত নামাজটা তো আদায় করতে হবে। বল কখনো যদি না চালে কোনো কাজে এমন ছিলে হয়তো আসতে পারোনি, ওটা আলাদা বিষয়। ইচ্ছা করে কমসে কম নামাজ তো ছাড়া যাবে না, তবে তো নবীর সাথে জুড়ে আছে। আর নবীর সাথে জুড়ে থাকলে যত তার দিন বাড়বে, বুড়ো হবে, বয়স বাড়বে, তত তার দাম বলো বাড়বে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরে নেতাদের দাম বুড়ো হলে বাড়ে না, হিরোদের দাম বুড়ো হলে বাড়ে না, নায়িকাদের দাম বুড়ো হলে বাড়ে না। একমাত্র বয়স বাড়লেও দাম বাড়ে আমেনা লালের গোলামদের বাড়ে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। দেখো না 800 বছর চলে গেছে গরিবে নওয়াজ। কত বছর? 800 বছর হয়ে গেছে। তোমাদের এই উড়িষ্যার পাশেতেই আল্লাহর ওলিরা শুয়ে আছে। আল্লাহু আলাম কত বছর আগেকার সব ওনারা মানুষ, আল্লাহ ভালো জানেন। আমার গরিবে নওয়াজেরটাই বলছি, 800 বছর হয়ে চলে গেছে, আজ লক্ষ কোটি লোক ছুটছে না ছোটে না। তুমি আমি শুধু ছুটি, মুসলিম অমুসলিম সবাই ছুটছে কেন? ওটা রাসূলুল্লাহর গোলাম ছিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীর গোলাম হও, নবীর সাথে জড়ো নিজেকে, দেখো তারপরে খেল কেমন লাগে, কত সম্মান আল্লাহ দেয়। দেখো দুনিয়া আখিরাতে শান্তি পাবে। আহা ফুরফুরা শরীফের মুফতি আজম মেজো হুজুর পীর কেবলাকে আমি ভালোভাবে দেখেছি, বাকি দাদু দেখার অত ভালোভাবে দেখার নসিবে হয়নি। কেন? ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। ছোট হুজুর যখন ইন্তেকাল করে তখন আমি হামাগুড়ি দিয়া কোন রকম ছেলে, তাহলে অত ভালোভাবে স্মরণ নাই। কিন্তু আমার মুফতি আজমকে আমি ভালোভাবে পেয়েছি, ওনার কাছে বায়াত হয়েছি। তো হুজুরের দরবারে যখন যেতাম আমি দেখতাম আরো হুজুর রয়েছে, আমি একটা ছোট মতো হলো হুজুর, কি আরো অনেকে রয়েছে, কিন্তু আমি দেখেছি সব জায়গা থেকে মেজো হুজুরের কাছে ভিড় বেশি হয়। ঠিক না বে ঠিক গো? কেন ভাই? এটা নবীর গোলাম আর বয়স বেড়েছে, এখানে বয়স বাড়লেই দাম বাড়ে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর বাকি সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে বয়স বাড়লে দাম কমে যায়। চিন্তা করো, চিন্তা করো। আহা আমেনা লালকে কি নিয়ামত আল্লাহ করেছে, কি নিয়ামত করেছে, কি সম্মান দিয়েছে। আর একজন সাহাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আমাকে বড় ভালো লাগে, আমি সারা দিন রোজা রেখে, বছরে 5টা দিন ছাড়া বছরে রোজা রেখে 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 কাটাবো। এই যুবকেরা, তরুণেরা, নবী পাকের সঙ্গে যারা জড়ে তাদের হালত তো এরকম হয়। তুমি আমি যদি বছরে একটা মাস রোজা না রাখতে পারি, তাহলে নবীর সঙ্গে কি রকম ভাবে চললাম? তানারা তো বলতে সারা বছর রোজা রাখতে ভালো লাগে, 5 দিন হারাম আছে 5 দিন বাদে। আমাদের তো কমসে 1 মাস রাখা দরকার। ওটাও যদি না রাখতে পারি তাহলে কেমন ঝুললাম? আর জুড়ে যখন নেই তাহলে আমাকে তো দুনিয়ার চামচিকে লাথি মারবে। বোঝেন না? বোঝেন না? চারিদিকে হচ্ছে কি দেখছেন? আমাদের কর্মের দোষ বাপ, শুধু তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমার নিজের মধ্যে একবার ঢোকা দরকার যে কেন আমাকে চামচিকে গুলো লাথি মেরে যাচ্ছে। যাদের হাইসিয়াত নেই আমাদের সামনে কথা বলা, আমাদের চোখে চোখ নিয়ে কথা বলার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা আজকে আমাদেরকে মেরে চলে যাচ্ছে। কোন কারণে? একটাই কারণ, আমরা রাসূল ছেড়ে দিয়েছি। খেয়াল করে দেখো, আসুন নবীর সঙ্গে জুড়ুন, নবীর সঙ্গে জুড়ুন। আল্লাহ নবীর একজন সাহাবা হুজুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক একটা বিষয়ে কথা বলতে লেগেছে, নবী পাকের বড় ভালো লাগতে লেগেছে। আর একজন সাহাবী উঠে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আমাকে বড় ভালো লাগে, আমি সর্বসময়
আল্লাহ পাকের কাবা শরীফটা তওয়াফ করব। আল্লাহ নবী বড় খুশি হতে লেগেছে, কেননা যারা একদিন নিজেদের মধ্যে মারপিট করত, যারা একদিন এক আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে ভুল রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো, আমি রাসূলুল্লাহর হাত ধরে আজকে তারা এক আল্লাহকে পেয়েছে। শুধু পেয়েছে তা নয়, কত ভালো ভালো কাজের কথা বলছে। আল্লাহ নবী শুনে বড় খুশি হচ্ছে। ঠিক ওই মজলিসে একজন বসেছিল, নামটা তার আবু বকর সিদ্দিক। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, যদি ইজাজত দেন একটু কিছু কথা বলতে চাই, আমারও কিছু ভালো লাগে হুজুর, আপনি যদি ইজাজত দেন আমি একটু বলবো। আল্লাহ নবী বললেন, আবু বকর বলেন আপনি কি বলবেন? হযরত সিদ্দিক আকবর বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আমারও কিছু কাজ ভালো লাগে, তার মধ্যে প্রথম নম্বর হলো আমাকে আপনার নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে বড় ভালো লাগে। বেশক নামাজ আল্লাহর জন্য, নামাজ পেয়েছি রাসূলুল্লাহর খাতিরে। বেশক রোজা আল্লাহর জন্য, রোজা পেয়েছি রাসূলুল্লাহ থেকে। বেশক হজ আল্লাহর জন্য, কিন্তু হজকে পেয়েছি রাসূলুল্লাহর থেকে। বেশক কোরআন আল্লাহ পাকের কথা, কিন্তু কোরআন এসেছে নবী পাকের উপরে। কোরআন পেয়েছি রাসূলুল্লাহর জন্য। তাই প্রতিটা সাহাবাদের চাওয়াটা বড় ভালো ছিল। যিনি নামাজ পড়তে ভালো লাগে, তিনার চাওয়ার কোনো তুলনা নেই, অনেক উত্তম জিনিস পছন্দ করেছে। যিনি বলেছে কোরআন তেলাওয়াত করতে আমার ভালো লাগে, তিনারও ভালো লাগার কোনো তুলনা নেই, অনেক উত্তম জিনিস চেয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, সিদ্দিক আকবর এমন একটা জিনিস চেয়েছে, যিনাকে স্বয়ং আল্লাহ নিজে ভালোবাসে। আল্লাহ নবী বড় খুশি হয়ে গেলেন। হে আবু বকর, তুমি তো বড় জিনিসের কথা বললে, আর কি ভালো লাগে বলো? হযরত আবু বকর সিদ্দিক বলছেন, হুজুর আমার ভালো লাগে আমি মেহনত করে কষ্ট করে ইনকাম করব, আর ওই অর্থগুলো আপনি কাছে দেব, আপনি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবেন, এটা আমার বড় ভালো লাগে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর কি হুজুর, সারা জীবন সব সময় যেন আপনার কদমের কাছেই আমি পড়ে থাকি, আপনার গোলাম হয়ে আপনার কদমের কাছে পড়ে থাকবো, এটা আমাকে বড় ভালো লাগে। আল্লাহ নবী হাত উঠাতে লাগলেন, আল্লাহ আমার আবু বকরের আশাকে আপনি কবুল করে নেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জুড়ে যাও রাসূলের সাথে, এইভাবে জুড়ে, এইভাবে আল্লাহ নবীর দ্বারা হয়ে যাবে, দুনিয়ায় তাদের কোনো চিন্তা থাকবে না, আখিরাতে জমিনও কোনো চিন্তা থাকবে না। আল্লাহ নবীর একজন সাহাবী যে নবীর কাঁধে নিজেকে জুড়েছিল, ওই বান্দা একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে যেতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে যায়। গভীর জঙ্গলে ঢোকার পরে রাস্তা হারিয়ে যায়। এমন সময় দেখে একটা হিংস্র বাঘ ওই বান্দার দিকে আগিয়ে আগিয়ে আসে, যে কিনা নিজেকে নবীর সঙ্গে জুড়েছে, নবী পাকের সাহাবী হয়েছে, নবী পাককে প্যার করে ভালোবাসে। এই যুবকেরা, তরুণেরা, বাপেরা, ওই বাঘ যখন আগিয়ে আগিয়ে আসতে লেগেছে, ওই সাহাবী জবান দিয়ে আরবি ভাষায় বলতে লেগেছে, এই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি রে, যদি আমাকে আল্লাহ তোমাকে জন্য রেজে করে রাখে, অবশ্যই তুমি তো আমাকে খাবে, তবে মনে রাখো আমি দয়ার নবীর দরবারে খাদিম, তুমি যদি আমাকে খেয়ে ফেলো আল্লাহ নবীর দরবারে খেদমতটা কে করবে? এই কথা যখন বলতে লেগেছে, তারিখ প্রমাণ দিতে লেগেছে, কিতাব প্রমাণ দিতে লেগেছে, ওই জঙ্গলের হিংস্র বাঘখানা নিজের লেজ দিয়ে ওই সাহাবীর হাত যেমন অপর মানুষের হাত ধরে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, লেজ দিয়ে হাতে জড়িয়ে দিয়ে টেনে টেনে ওই সাহাবীটাকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়। আরো জোরে বলুন সুবহান।
কি বুঝছেন? নবীর সঙ্গে নিজেকে জোড়ো, হিংস্র বাঘও তোমার কিছু করবে না। সাহাবী তো অনেক উঁচু সম্মানের মানুষ। আমার দাদা হুজুরের হাতে একজন হাত দিয়েছিলেন, নাম হচ্ছেন প্রতাপ চন্দ্র সেন। হাত দিবার পর হয়ে গেল আব্দুল মুমিন, জানেন না? দাদা হুজুর বলেছিলেন, যাও তোমাকে আমি হুকুম করলাম পৃথিবীতে যত ওলিদের মাজার আছে, নবীদের মাজার আছে, জিয়ারত করো। উনি বেরিয়ে পড়লেন। এখন তো একদল মানুষ আবার আল্লাহর ওলিদের মাজার জিয়ারতকেও পছন্দ করে না। আপনারা তাদের দলে নয়তো বা? আল্লাহর ওলিদের দরবারে যাবেন, তাদের রওজায় যাবেন, যে ফাতিহা শরীফ পড়বেন, ইখলাস শরীফ পড়বেন, দরুদ শরীফ পড়বেন, আল্লাহর কাছে হাত উঠাবেন, ওলির ওসিলা দিয়ে দোয়া করবেন, ওলি কবরে আমিন আমিন করবে, ওলির আমিন আল্লাহ কবুল করে নেবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা মরে না, তারা কবরে জিন্দা থাকে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মনে রাখবেন, আখিরি জামানা আল্লাহ নবী বলেছেন ৭৩ দলে বিভক্ত হবে মানুষ। আপনারা আমার দাদা পীরের সিলসিলার অনুসারিত নাকি? যেখানেই থাকেন, ভারতে থাকেন আর ভারতের বাইরে চলে গেল, মনে রাখবেন দাদা হুজুরকে ধরে রাখবেন। উনি জাবানার মুজাদ্দিদ, ওনার বিলায়েত, ওনার পাওয়ার, ওনার ক্ষমতা নবীদের পরে যে দরজা হবে, মুজাদ্দিদ আর নবীদের মধ্যে একটা দরজা শুধু থাকবে না। কি? নবীদের ঘরে নবুয়ত দেওয়া হয়, মুজাদ্দিদদের দেওয়া হয় না। বাকি সমস্ত পাওয়ার মুজাদ্দিদদের ঘরে আল্লাহ দিয়ে পাঠায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু এই নবুয়তটা দেয় না, কেন? এটা নবীদের জন্য স্পেশাল। তো মজবুত করে ধরে রাখবেন। বড় দুঃখের সাথে বলছি ভাই, আমি কারো সমালোচনা করছি না, কারণ এই মেম্বার সমালোচনা করার জায়গা নয়, এটা প্রেম বাটার জায়গা, ভালোবাসা বাটার জায়গা। কিন্তু দুঃখের সাথে বলছি, একদল মানুষ নতুন করে বাহির হয়েছে, যারা ওলিদের থেকে আমাদেরকে সরাতে চায়। কেন? আমরা ওলিদের কাছে গেলেই ওলিরা আমাদেরকে নবীর কাছে পাঠায়, অর্থাৎ নবীর প্রেম শিখায়, নবীর আদব শিখায়, নবীর সঙ্গে জোড়ার চেষ্টা করে। ওলিদের কাজ এটা। আর নবীর কাছে যখন আমরা চলে যাব, নবী পাকের কাজ হলো আমাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে দেয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমাদেরকে মূল জায়গা থেকে সরাচ্ছে। ওলির কাছে যাবে না, তাহলে নবীর কাছে জুড়তে পারলো না। আর নবীর কাছে যে জুড়তে পারলো না, সে আল্লাহর সাথে জুড়তে পারবে? জোরে বলে। অনেকে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, আলেম মানুষ, কি ইবাদত করে, তাহাজ্জুদ পড়ে, ফজর পড়ে, কাজা নাই, কিন্তু দুঃখ লাগে তাদের মুখের ভাষা দেখে। কি? তারা আল্লাহর ওলিদেরকে মরা বলে, মানতে চায় না। কথা বুঝে আসছে? পিরানের তরিকাতদের মানতে চাই না, গৌস পাক খাজা গরিবের নামাজকে মানতে চাই না। গৌসুল আজম বললে আবার রেগে যায়, যে সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী আপনি বলবেন কি করে? আরে সাহায্য দুই ধরনের হয়, একটা খোদ মালিক সাহায্যকারী, তিনি কে? জোরে বলে। আর একজনকে আল্লাহ সাহায্য করার ক্ষমতা দেয়, তিনি হলেন গৌসুল আজম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নাকি ক্ষমতা দিয়েছে, যাও তুমি আমাকে এত ভালোবেসেছো, আমার দাসত্ব করেছো, আমার হাবিবকে এত ভালোবেসেছো, আমি তোমার উপরে খুশি হয়ে যে এই গিফটটা তোমাকে দিলাম, তুমি খরচ করো। দেয় না, দেয় না, ভালোবেসে আমরা যদি দিতে পারি, আল্লাহ দয়ালু আল্লাহ। কথা বুঝে আসছে? তো এইরকম কিছু কিছু কথা শুনে ওই ভাইগুলোকে দেখে, ওই বাবাজি গুনা, নামাজি, মুসল্লি, আলেম, উলামা সেজেই দেখে বড় দুঃখ লাগে, যে কেন যে আপনারা এইসব কথা বলেন, অথচ কোরআন বলছে অকুনু মা'আস সাদিকিন, সত্যবাদীদের দলভুক্ত হও, অনুসরণ করো। আল্লাহ এই সালিহিন, অকুনু মা'আস সাদিকিন, সাদিকিনটা কে? আল্লাহ। আল্লাহ পাক বলছে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, মুস্তাকিম যারা, আল্লাহ মুস্তাকিম কারা? আল্লাহই বলছে সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, যাদের উপরে আমি ইনাম দিয়েছি। আল্লাহ কাদের উপরে ইনাম দিয়েছেন?
আল্লাহ নিজেই বলছে মিনান নবিয়িন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াস শুহাদা ওয়াস সালিহিন, এই চারজন হলো আমার প্রিয় বান্দা, এদের উপর আমি ইনাম দিয়েছি। তোমরা এদের পিছনে থাকো, এদের কাতারে থাকো, এদের দরবারে থাকো, এদের মজলিসে থাকো, এদের পিছু পিছু থাকো। কেন এরা জান্নাতে যাবার মানুষ, এদের পিছনে যাওয়া লোকরাও জান্নাতে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যেমন আপনাদের আজকে ধরুন না গ্রামে এখানে যে আসলাম, আমাদেরকে আনার জন্য কয়েকটা ভাই সেই মেন রোডে গেল, বাইক করে নিয়ে আসলো, এই ছেলেটাও ছিল, তা আরো অনেক ভাইরা ছিল, নিয়ে আসলো বাইকে করে। তা আমরা কি বললাম যে ওই বাইকটাকে ফলো কর, ওর পিছু পিছু চল। ওরা পিছু পিছু আসলাম, এখানে চলে আসলাম না, আসলাম না। আর আমি যদি বলতাম ওই বাইকটাই দেখবি না, সোজা একদম নিজের খেয়াল মতো চল, তাহলে এসে পৌঁছতে পারতাম ভাই? তাহলে জাননেওয়ালাদের পিছন ধরতে হয়। যেমন দুনিয়ার ক্ষেত্রে রাস্তা জাননেওয়ালা এই গ্রামের কিনারা, এখানকার মানুষ তা জান্নাতি মানুষ যারা, অর্থাৎ ওলি, গৌস, কুতুব, আবদাল, সিদ্দিক, শুহাদা, সালেহিন, এরা হচ্ছে জান্নাতি মানুষ। এরা আল্লাহকে খুশি করে দিয়েছে, আল্লাহ ইনাদের উপরও খুশি। আমাদের উচিত এই মানুষদের রাস্তার পিছনে ফলো করা, এদের সাথে আমরা জান্নাত চলে যাব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই বিষয়ে একটা বুখারী শরীফের ছোট্ট একটা হাদিস বলি শুনুন। আল্লাহর নবী বসে আছে, একটা যুবক আসলো, গ্রামের মানুষ, গ্রামের মানুষ একটু বড় সাদা সিধে হয়, কথা বুঝে আসছে। আমি একদিন আমার আব্বাদার হুজুরের সঙ্গে সেই বাঁকুড়া জেলার দিকে জলসায় গেছি, ইমাম সাহেবের বাড়ি বাঁকুড়ায়, ওইদিকে জলসায় গেছি, আজকের কথা নয়, বহুত আগে। তা এসে আব্বা শুয়ে আছে, জলসা কমিটি এসে আব্বাকে তুলছে, বলছে এই হুজুর ওঠ, তোর টাইম হয়েছে, ওয়াজ করবি নি, চ। আমি বলছি কি বলছি? ওটা ওদের ভাষা, মানে সব জায়গায় না, ওইটা ওই এলাকায় আঞ্চলিক ভাষা, কথা বুঝে আসছে না? ওটা কি অসম্মান করলো তারা? বলো না, প্রেমের সাথেই হচ্ছে। এক গ্রাম্য মানুষ আছে, রাসূলুল্লাহকে ঠিক এরকম গ্রাম্য ভাষায় একদম ডাইরেক্ট প্রশ্ন যে হুজুর কিয়ামত কবে হবে, তার ভাষায় বলছে, গ্রাম্য ভাষায়। সাহাবারাও বসে আছে, আল্লাহর নবী তাকে জিজ্ঞেস করছে, মাআদাতালাহা, এ বাবা ছেলে, কিয়ামতের খোঁজ নিচ্ছ, করেছো কি গো, কিয়ামত হবে না হবে না? তবে চারিদিকে যা হচ্ছে আমার তো মনে হচ্ছে কিয়ামত খুব কাছাকাছি আসছে, যা জুলুম শুরু হয়েছে, কিয়ামত খুব কাছাকাছি আসছে। আল্লাহর কোরআন বলছে, ইজা ওয়াকাতিল ওয়াকিয়া লাইসা লিওয়াকাতিহা কাযিবা, সূরা ওয়াকিয়া। যে কিয়ামত অবশ্যই হবে, যার মধ্যে কোনো মিথ্যা নাই, কোনো সন্দেহ নাই। তা সাহাবী ওই যুবক যখন জিজ্ঞেস করছে কিয়ামত কবে হবে, আল্লাহর নবী বলছেন, মাআদাতালাহা, তুমি করেছো কি? কেন কোরআন বলছে, আলতানজুরু নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ, প্রতিটা নফসের উচিত কিয়ামত নিয়ে ভাবা, চিন্তা করা। তো তুমি কি করেছো? ছেলেটা বলে, ফাকামাদাতুল হাসিরা সালাতু ওয়া সিয়ামি, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, বেশি বেশি নামাজ রোজা করতে পারি না, ইল্লা তবে আন্নী উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু, আমার কলবে, আমার হৃদয়ে, আমার অন্তরে সব থেকে বেশি আল্লাহ ও রাসূলকে ভালোবাসি। আল্লাহ নবী কি উত্তর দিয়েছেন শুনেন, আল মারউ মা মান আহাব্বা, দুনিয়ায় যে যাকে ভালোবাসবে পরকালে সে তার সাথে জান্নাতে যাবে। এই কথা শুনে সাহাবা হুজুররা বললেন, আমাদের জন্য একটা ঈদ হয়েছিল সেই দিনটা, এত আনন্দ হয়েছিলাম। কেন? যে আমরা রাসূলের সাথে জান্নাতে থাকবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী আমাদেরকে নেবে না সাথে? কি গো, নেবে না? নেবে না? আল্লাহ নবী আমাদের জন্য তো অফার দিয়েছে, তো মান আহাব্বা সুন্নতি, যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো, ফাকাদ আহাব্বানি, সে আমাকে ভালোবাসলো, যে আমাকে ভালোবাসলো, কানা মাই ফিল জান্নাহ, সে আমার সঙ্গে জান্নাতে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো নবীর সুন্নতকে ভালোবাসো। নবীর সুন্নাত কি? নামাজ হলো নবীর সুন্নাত।
বেশাক ফরজ আল্লাহ করেছে, কিন্তু পড়াটা হলো নবীর সুন্নাত। নবী নামাজ পড়েছে, কথা মাথায় ঢুকছে? নবীর সুন্নাত টুপি, নবীর সুন্নাত দাড়ি, নবীর সুন্নাত দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া, নবীর সুন্নাত গরিবকে ভালোবাসা, গরিবকে খানা খাওয়া, এতিমকে ভালোবাসা, এতিমকে সাহারা দেওয়া, বিধবাকে ভালোবাসা, বিধবাকে সাহারা দেওয়া, মা বাপকে ভালোবাসা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, হালাল খাওয়া, মিথ্যা না বলা, কারোর উপরে জুলুম না করা, নিজের দেশকেও ভালোবাসা, এগুলো আরো অনেক আছে। এগুলো সব নবীর সুন্নাত। যে কোনো কাজ করবেন ডান দিক দিয়ে করবেন, ডান হাতে শুরু করবেন, ডান দিক দিয়ে করবেন, এগুলো হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সুন্নাত। মসজিদে যখন ঢুকবেন ডান পা দেবেন, বেরোবে যখন বাঁ পা দেবেন, টয়লেটে যখন ঢুকবে ঢোকার সময় বাঁ পা, বেরোবার সময় ডান পা, এগুলো সব অর্থাৎ নবী যা করেছে। শুনছেন তো না? তবেই তো নবীর সুন্নাত পালন হবে। চেষ্টা তো করুন। কোটি কোটি সুন্নাত আদায়ের চেষ্টা করেছেন, 100টা পেরেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ বড় দয়ালু। আর আমার নবীও রাহমাতাল লিল আলামিন। হতে তো পারে যে উম্মতটা আমার আল্লাহ বড় চেষ্টা করেছিল, আমার সাথে জান্নাত দিয়ে দেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা। একটু সরে সরে আসেন না, একটু সরে সরে আসেন, একটু আগে আগে আসেন। ওয়ালা আলি हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं নবী থাকতে দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে, দুঃখ আমাদেরকে কষ্ট দেবে কি করে? যখনই দুঃখ পাবে এই ভাইটার কথা স্মরণ রাখো, তখনই দরুদ শরীফ বেশি বেশি করে পড়বে। সব সময়তেই পড়বে, তখন আরো বেশি করে পড়বে, দেখবে তোমার দুঃখ পানি হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। একবার ট্রাই করে দেখো, করতে অসুবিধা আছে? ধরো ব্যবসা করতে নেমেছিলে, একটা বড় টাকা কেউ ছেড়ে দিলে, এটা দুঃখের বিষয়। বা পরিবার জীবনে কথাবার্তা কখনো ঠুকুর মুকুর হয়ে যায়, দুঃখ আসে, বা ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো দুঃখ, তখন বেশি বেশি করে নবীর উপর দরুদ পড়বে, দেখবে তোমার দুঃখ কেটে যাবে। সুবহানাল্লাহ। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब तेरी आपके होते हुए। আমাদের সরকার হযরত নবী মুহাম্মদ রাসূল। আমি মানি, আমি অন্য কাউকে মানি না। আপনারা কি বলছেন? আমাদের সবকিছু রাসূলকে নিয়ে, এতে দুনিয়া আমাকে যা খুশি করে করুক, অসুবিধা নাই, আমরা প্রস্তুত আছি। আপনারা আছেন তো নাকি? আমাদের একজন
হযরত নবী মুহাম্মদ রাসূল। কেন তিনার মতো আদর্শওয়ালা দ্বিতীয়ত নাই, তিনার মতো সুন্দর চরিত্রওয়ালা দ্বিতীয়ত নাই, তিনার মতো সুন্দর বাবা মা বাপ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, তিনার মতো সুন্দর গার্জেন পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, তিনার মতো দরদি পৃথিবীতে দ্বিতীয় আসে না, আর আসবে না, তিনার মতো সাহায্যকারী পৃথিবীতে দ্বিতীয় আসে না, আর আসবে না, তিনার মতো ভালোবাসা দেনেওয়ালা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আসে না, আর আসবে না। मेरे नबी का कोई जैसा ऐसा खुदा का कोई जैसा नहीं है। किसी के साथ खुदा को जुड़ना ये शिर्क है। खुदा एक है, उसका मिसाल किसी के साथ नहीं बनते। खुदा ने भी बनाया है मोहम्मद रसूल, जिसका कोई मिसाल भी नहीं रखा। बोलिए सुभान। खुदा का जैसा भी कोई मिसाल नहीं, उन्हीं का बना हुआ है मोहम्मद रसूल, उनका भी कोई मिसाल नहीं। जरे बोलूं सुभान अल्लाह। किसके साथ जोड़ेंगे मोहम्मद रसूल को? किसके साथ जोड़ेंगे? आदम सफीउल्लाह के साथ। अरे आदम सफीउल्लाह ने भी दुआ मांगा। बेशक हम सब की बाबा है, अब्बू है, मोहम्मद रसूल की भी बाप है बसारियत की सूरत में, मगर नूरानियत की जगत में आदम का भी बाप मोहम्मद रसूल है। जरे बोलो सुभान अल्लाह। ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, रूहानी नूरानियत की जगत में मोहम्मद रसूल आदम सफीउल्लाह का भी पिता है, और बसारियत की दुनिया में आदम सफीउल्लाह मोहम्मद रसूल की भी पिता है। बोलिए सुभान अल्लाह। मगर आदम सफीउल्लाह ने भी दुआ मांगा, हबीब के वास्ते मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। किसके साथ जोड़ेंगे? ईसा रूहुल्लाह के साथ। ईसा रूहुल्लाह किसी कब्र के पास जब जाते थे, कब्र को वालों को पुकारते हैं, कुम बीजने लौट के खड़े हो जाते थे, सलाम भी दे देते हैं। किसी मरीज के पास जाते थे, ईसा रूहुल्लाह मरीज के साथ हाथ लगाते तो उसका शिफा आता हो जाते थे। ये सब हालात देख के दुनिया वालों कहने लगा, वो जो आखिरी रसूल आने वाले थे, ए ईसा तुम वही हो ना क्या? ईसा नबी ने फरमाने लगा, नहीं, मैं तो और रसूल नहीं हो जो आखिरी वाला आने वाला है, मैं उनका उज़ीर हूँ। मैं आके दुनिया वालों को बता रहा है, आ रहे हैं सुल्तान, आ रहे हैं सुल्तान, खारे हो के आदम से खारे हो जाओ, आ रहे हैं दोनों जहां के सुल्तान। मेरे ईसा ने फरमाने लगा, मैं तो आमीना के लाल की उज़ीर हूँ। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। और जोरे बोलो सुभान अल्लाह। काश सब तुमने आप जिब्रील के साथ मिलाएंगे। जिब्रील के साथ जब जिब्रील आका के दरबार में आए थे, आका वही लेके आए हैं, कुरान लेके आए हैं, आप पढ़िए। आका ने फरमाने लगा, बोलिए क्या पढ़ना है? जिब्रील ने फरमाने लगा अलीफ, आका ने फरमाने लगा मालूम है, आगे चलिए। लाम, मेरे आका ने फरमाने लगा जिब्रील हमें मालूम है, आगे चलिए। मीम, फिर भी रसूल ने फरमाने लगा मालूम है, आगे चलिए। जालिकल किताब ला रैब फी, रसूल ने भी फरमाने लगा जालिकल किताब ला रैब फी। जिब्रील ने बड़े पूछने लगा, या रसूल अल्लाह क्या मजरा है? अलिफ लाम मीम जब हमने बोला तब आपने फरमाया मालूम है, आगे चलिए। जालिकल किताब ला रैब फी, मैंने भी तिलावत किया, आप भी तिलावत किए हैं। मजरा क्या है, राज क्या है इसके पीछे? मेरे नबी ने फरमाने लगा जिब्रील अलिफ लाम मीम का माना तुझे मालूम है? जिब्रील ने फरमाने लगा नहीं मालूम नहीं है। मैं जालिकल किताब ला रैब फी का माना तुझे मालूम है? जिब्रील ने फरमाने लगा या रसूलुल्लाह मालूम है। मेरे नबी ने फरमाने लगा इसका माना भी मुझे भी मालूम है। दुनिया में जिस किसी को अरबी आता है, जालिकल किताब ला रैब फी का माना सबको मालूम होगा, मगर अलिफ लाम का मीम तुझे मालूम नहीं, मैं मोहम्मद को मालूम है। बोलिए सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह। किसके साथ जोड़ेंगे मेरे नबी को? जैसा खुदा का कोई मिसाल नहीं, खुदा ने ही बनाया अपने हबीब का, जिसका कोई जुड़ा मिसाल नहीं रखा। बोलिए सुभान अल्लाह। और जोरे बोलो सुभान अल्लाह। क्यों तो बोले ना कि नबी আমাদের মতো,
জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। হায় বড় দুঃখ লাগে, তারা নামাজও পড়ে, রোজাও রাখে, তাহাজ্জুদও পড়ে, কোরআনও পড়ে, দাড়িও রাখে, টুপিও রাখে, এত কিছু করলি বাপ ভাই, আর লাস্টে নবীকে আমাদের মতো বলে জাহান্নামী হয়ে গেলি। বড় দুঃখ লাগে, বড় তাদেরকে দেখে বড় আফসোস লাগে। অথচ তারা এত ভালো ভালো কাজ করে, যদি রাসূলুল্লাহর উপরে আকীদাটা ঠিক থাকতো তারা বড় বড় ওলি হয়ে যেত, কিন্তু আকীদা ভুল হওয়ার জন্য তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আরে যদি কাউকে আপনি আমার মতো বলেন, আমি যদি বলি বা আপনারা কেউ যদি বলেন যে আব্বাস সিদ্দিকী আমার মতো, তার মানে এটা দাঁড়াচ্ছে আমি যদি আপনার মতো হয় নিশ্চয়ই আপনিও আমার মতো, তাই তো নাকি? তাহলে কেউ যদি বলে রাসূলুল্লাহ আমার মতো, তার মানে তিনিও রাসূলুল্লাহর মতো, এটাই মানে দাঁড়াচ্ছে তো নাকি? তবেই তো আমার মতো বলতে পারবে। হায় 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 হায়, তাওবা তাওবা, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। নবীর কোনটা আমার মতো বলবে না? হ্যাঁ, আমরা সব এখন শুনছি লোক নাকি চাঁদে যাচ্ছে। আর মেরে হাবিব, মেরে আকা দুনিয়া पे खारे होके चांद की तरफ इशारा किए हैं।